اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا۔ سمجھ میں آئے تو آپ سبحان اللہ بولتے رہیں، سبحان اللہ، ورنہ میرے بولنے کا انداز کچھ اور ہے۔ اگر اب سمجھ میں آئے تو اب بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اگر اب سمجھ میں نہ آئے تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئے تو تھوڑی دیر بعد بول دیں سبحان اللہ۔ جب آپ کے سمجھ میں آئے تب آپ بول دیں سبحان اللہ، اس لیے کہ جب آپ بولیں گے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام کا ایک پھلدار درخت جنت میں لگائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، ببول کا درخت نہیں، پھلدار درخت۔ اور پھلدار درخت جب لگائے گا تو اس پھلدار درخت کا جو پھل ہوگا اس کو کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی نا۔ آپ اپنے کھیت میں پھلدار درخت لگائیں گے اور اس پر پھل آئے گا تو پڑوسی تو نہیں کھائیں گے، کھانے تو آپ ہی جائیں گے، کھانے تو آپ ہی جائیں گے، پڑوسی نہیں جائے گا۔ تو اشارہ علماء دے رہے ہیں کہ دنیا میں تم جنت میں پھلدار درخت لگاتے رہو، لگاتے رہو، لگاتے رہو، جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس درخت تک تمہیں پہنچائے گا جو تم نے جنت میں لگایا ہے، اس کا پھل کھانے کے لیے۔ پتا چلا دنیا میں آپ درخت لگاتے رہیں، مرنے کے بعد جنت میں پہنچانے کا کام رب قدیر کا ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، تو آپ کی مرضی، آپ جتنا چاہیں پھلدار درخت لگوا لیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا۔ سر اے میرے غوث، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بے شک سبحان اللہ، تلوا بولتے ہیں پیر کو، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اور آپ کیا پیارے غوث، ہمارے اور آپ کے لاڈلے غوث، ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا سرکار عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40 سال کی عمر میں پہنچے اور بغداد کی جامع مسجد میں آپ اعلان فرماتے ہیں یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت ہندوستان کے رازا، ہم تمام کے خواجہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ہندوستان کی سلطنت عطا فرمائی، وہ خراسان کے ایک غار میں آرام نہیں کر رہے تھے بلکہ عبادت الہی میں مصروف تھے۔ سرکار غوث اعظم کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، اور جب کانوں تک آواز پہنچی تو سرکار غریب نواز نے عرض کیا بل راسی و عینی، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، الفاظ دیکھیے، بل راسی و عینی، بیان کرنے والا، کہنے والا بغداد کی سرزمین پر ہے، سننے والا خراسان کی سرزمین پر ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، آواز پہنچانے والا عبد القادر ہے اور سننے والا غریب نواز ہے۔ بے شک سبحان اللہ، جو غریب نواز خراسان کے غار میں بیٹھ کر غوث اعظم کی آواز سن سکتا ہے، وہ ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر میں اپنی درگاہ کے اندر آرام بھی کرتا ہے اور ہماری اور آپ کی آواز بھی بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سن سکتا کہ نہیں سن سکتا۔ اور ادھر دیکھیے کنیکشن، بیان کرنے والا بغداد کی سرزمین پر، بیان کرنے والا بغداد کی سرزمین پر منبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیے سرکار غوث اعظم کی قوت و طاقت۔ سرکار غوث اعظم صرف انسانوں کے ہی قطب نہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے آپ دیکھیں، آپ ہواؤں کے بھی قطب ہیں، آپ جناتوں کے بھی قطب ہیں، آپ فرشتوں کے بھی قطب ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، وہ مقام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت جوش میں آئے اور لکھا تو کیا لکھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا بے تیرا، شک سبحان اللہ، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا،
गर्दन की बात हो रही है, गर्दन पर मैं गुफ्तगू करूं। आकाए कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा नवासा जिसे हम और आप अपनी ज़बान में अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से जानते और पहचानते हैं, 80 साल की उम्र हो चुकी है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अभी बचपन का वाक़या तो मैं बाद में सुनाऊंगा, बात आ गई है इस ज़िम्ने में तो मैं बयान कर देता हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहर बगदाद से बाहर तशरीफ़ लेकर के गए हैं। एक इलाका है, उस इलाके में तशरीफ़ लेकर के गए, 80 साल की उम्र है। आपकी तबीयत में कुछ हरारत पैदा हुई, आपको कुछ कमजोरी लाहिक हुई। आपके मुरीदीन ने अर्ज किया, हुजूर वाला यहाँ बहुत बड़ा हकीम है जो यहूदी है, हम उसके पास आपको दिखा देते हैं, हम आपका इलाज करवा देते हैं। उसके जैसा इस इलाके में कोई हकीम नहीं, उसके जैसा इस इलाके में कोई डॉक्टर नहीं। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते वो है कौन? आने वालों ने कहा, आपके मुरीदीन ने कहा हुजूर वाला वो यहूदी है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं यहूदी और मेरा इलाज करे। अरे वो मेरा क्या इलाज करेगा, मैं खुद उसका इलाज कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरा क्या इलाज करेगा, मैं खुद उसका इलाज कर दूंगा। सरकार गौसे आदम के मुरीदीन जब ज्यादा इसरार करते हैं, हुजूर उसे दिखा देते हैं, तो आपने फरमाया ठीक है जाओ उससे मशवरा करके आओ, उससे बात करके आओ। तारीख बताती है, बहजतुल असरार में लिखा हुआ है, मुरीदीन जाते हैं उस यहूदी डॉक्टर के पास, उस हकीम के पास जाते हैं, जाकर के कहते हैं हमारे शेख की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तबीयत अलील है। हालांकि सरकार खुद अपना इलाज कर सकते थे, लेकिन यहाँ औरादो वज़ाइफ भी देना था, यहाँ फैजान भी देना था, यहाँ करामत भी दिखानी थी। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुरीदीन ने कहा हमारे आका की तबीयत खराब हो गई है, हमारे आका की जरा तबीयत अलील हो गई है। उस हकीम ने कहा पैथोलॉजी होती है, खून और पेशाब लेकर के आओ, मैं देख लेता हूँ, उसके हिसाब से दवा दे देता हूँ, उसके हिसाब से उनको इलाज दे देता हूँ। मुरीदीन आए, अर्ज किया हुजूर आपका पेशाब मुबारक बुला रहे हैं। अब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा नवासा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना पेशाब एक कटोरे में भर करके अपने मुरीदीन को दे देते हैं। वो मुरीदीन उस कटोरे को लेकर के जाते हैं, हकीम के रूबरू रख देते हैं, डॉक्टर के रूबरू रख देते हैं। अभी रूबरू रखना था, वो हकीम खड़ा होता है और पुकार कर कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पेशाब मुबारक को सरकार गौसे आदम के देख के वो यहूदी मुसलमान हो गया। बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा हकीम था वो यहूदी, वो मुसलमान हुआ। और सिर्फ वो तनहा नहीं बल्कि 400 अफराद उसके कुंबे, उसके इलाके, उसके ख़ानदान के, उसके गांव के 400 अफराद और सरकार के मुरीद भी हो जाते हैं और मुसलमान भी हो जाते हैं। जब लोगों ने पूछा तुम मुसलमान क्यों हुए, तुम मुसलमान क्यों हुए, तो उसने कहा हमारे हकीम साहब जाने उन्होंने इस्लाम कबूल किया, इसलिए हमने उनको देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। अब तमाम लोग मिलकर के हकीम वक्त के पास आते हैं, उस यहूदी हकीम के पास आते हैं जो नया नया मुसलमान हुआ है, उससे घेर कर चारों तरफ पूछते हैं हकीम साहब आप मुसलमान क्यों हो गए, आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, आप तो अपने वक्त के आलिम भी हैं, आप अपने वक्त के तबीब भी हैं, अपने वक्त के हकीम भी हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया कि आपने मज़हब इस्लाम को अख्तियार कर लिया, मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया। तो वो हकीम कहता है जब मैंने अब्दुल कादिर जिलानी के पेशाब को देखा तो मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। आने वालों ने कहा आखिर पेशाब में ये तासीर, ये ताकत कहाँ से आ गई? तो वो हकीम कहता है मैंने उनके पेशाब को देखा, तुम्हें वो पेशाब पानी नजर आ रहा था, लेकिन मैंने उसकी चमक को देखा, उसकी दमक को देखा, उसकी नूरानियत को देखा। मेरे दिल ने कहा अरे जिसका पेशाब इतना चमकदार है वो अब्दुल कादिर कितना चमकदार होगा, और जब अब्दुल कादिर इतना चमकदार है तो उसका नाना मुस्तफा कितना चमकदार है। इसलिए मैं मुशर्रफ इस्लाम हो गया। अब